اے خدا، اے خدا، اے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے مالک، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، لیکن تو نے ہمیں مجبور پیدا نہیں کیا، تو نے ہمیں عقل، شعور اور عمل کی طاقت دی ہے، یہ تیری طاقت عطا کرتا ہے۔ یا اللہ، تو نے ہی ہم سے کہا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھے گا میں 10 قدم اس کی طرف جاؤں گا۔ اے میرے خدا، میرے ان مخلص بہن بھائیوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ قدم اٹھایا ہے، ہماری طاقت بن جا ان ظالموں کے خلاف، ان غاصبوں کے خلاف، ہماری طاقت بن جا۔ ہمارا لیڈر عمران خان، جسے ہمیں یقین ہے کہ تو نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ ان غاصبوں کے چنگل میں تو ہی اس کی حفاظت کر رہے۔ یا اللہ، اس کی حفاظت فرمانا، اسے صحیح سلامت اپنے ملک، اپنے مظلوم مسلمانوں، اپنے کلمہ کو، یا اللہ، تجھ پر جانثار کرنے والے بہت کم لوگ رہ چکے ہیں۔ عمران خان تیرا وہ بندہ ہے یا اللہ جس نے اس پوری دنیا کے نوجوانوں کو حقیقی آزادی یعنی لا الہ الا اللہ کا نعرہ ان کی صرف زبانوں پہ نہیں دیا، ان کے تاثیر، اس نعرے کی تاثیر لوگوں کے دلوں میں اتار دی ہے۔ آج ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ میں یہاں سے جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے ہیں، چاہے وہ ہمارے مخالف ہیں، ہم اپنے مخالف کسی کو نہیں سمجھتے، ہم صرف پاکستان کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، ہم صرف عمران خان کے مخالف کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ وقت ہے جب پورے پاکستان کو اور صرف پاکستان کو نہیں، پورے عالم اسلام کو عمران خان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آج کے دور میں، آج کی دنیا میں، ان حالات میں ایک عمران خان عالمی سیاست کا، اس جنگ اور جدل جو لگی ہوئی دنیا میں، اس کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں سچا اخلاص اور مسلمانوں کی نیک نیتی اور ہمدردی ڈالی ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا، یہاں سے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ساری باتیں تو ہم کو پتہ ہے۔ ہم لوگ 26 نومبر کے بعد میں ورکر ہوں، میں خود کو قیادت کا حصہ نہیں سمجھتا، میں پولیٹیکل کمیٹی یا کور کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، اسی روڈ پہ بیٹھتا ہوں، آپ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں ایک ورکر ہوں، اور خاموشی اختیار کریں، یہ بہت ضروری بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں، خان صاحب کے دو جملے یہاں پر بڑے، اب وہ بات ہونے لگی ہے جس کا ہمیشہ سے ہم انتظار کرتے رہے۔ خان صاحب کے 2 جملے یاد رکھیں۔ نمبر 1، فیصلہ کہاں ہوگا؟ فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، نمبر 1۔ دوسری بات، خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میں عدالتی فیصلے کے ذریعے باہر آؤں گا۔ ہمیں عدالتوں پر کوئی یقین نہیں ہے، لیکن ہمارے لیڈر نے کہا ہے، تو کیا اسے نہیں پتا تھا کہ یہ عدالتیں ساری قبضہ ہو چکی ہیں؟ پتا تھا اسے، تو پھر کیوں کہا؟ اس لیے کہا، یہ دونوں جملوں کو ساتھ ملا کے سمجھے، اس لیے کہا تھا ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہی، آپ لوگوں نے کی، باقی لوگوں نے کی، سب جگہ پہ خدا کر کے خان صاحب کے کیسز جا کر اب عدالتوں میں لگے ہیں۔ تو اب بحیثیت قوم اور بحیثیت پی ٹی آئی کے ورکرز ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ جب عدالتوں میں کیسز لگ گئے ہیں تو ہمیں سڑکوں پہ نکل کے پرامن طور پہ اپنے لیے انصاف لینا ہے۔ آپ کو خان صاحب کا وہ حکم بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب 25 مئی کو
हम सब लोग, बहुत सारे लोग 72 घंटे का सफ़र तय करके इस्लामाबाद पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि खान साहब हम सबको अपनी औलाद की तरह समझते हैं, हमें अपने बच्चों की तरह समझते हैं। खान साहब को ज़रा सी ये शक गुजरा उन्हें कि यहाँ पर कोई खून खराबा हो सकता है, मेरे बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है, तो खान साहब ने हमें कह दिया कि यहाँ से वापस चले जाओ। हमें भी बड़ी वहाँ पर अफसोस भी हुआ था, तकलीफ भी हुई थी, वक्ती तौर पे फ्रस्ट्रेशन भी हुई थी कि खान साहब इतनी दूर से हमें किस लिए बुलाया था अगर वापस भेजना था। आज जब हम सोचते हैं तब हमें उसकी विजडम की समझ आती है। आपको बहुत सारे लोग इंतशार की दावत देंगे, आपको तशद्दुद की दावत देंगे। हरगिज़ ये मुल्क हमारा है, हमारा वो नारा है, हमारी वो बाउंड्रीज है जो हमारे लिए खान साहब ने सेट की हैं। अगर कोई अपने आप को खान से बड़ा लीडर समझता है, जाकर अपनी पार्टी बना ले। हम उस नजरिए पर चलेंगे जिस पे खान साहब ने हमें चलना। मज़ाहमत क्या होती है? मज़ाहमत क्या होती है? मज़ाहमत ये नहीं होती कि अपने मुल्क का कोई असासा तोड़ दो, कहीं पे तशद्दुद करो, बिल्कुल नहीं। मज़ाहमत ये होती है कि अगर हक पर हो, अकेले खड़े हो जाओ, तब भी डट के खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला अपनी मदद आपके साथ ज़रूर शामिल करेगा। हमने क्या करना है? यहाँ से जो लोग, जो भाई करीब से आए हैं हमारे साथ यहाँ पर बैठ सकते हैं, उन्हें दावत है बैठ जाए हमारे साथ यहाँ पे। जो हमारे सूबे से और इलाकों से आए हैं वो अगर यहाँ से वापस जाते हैं, बजाय इसके कि हम जाकर अपने अपने घरों में बैठें, रोड्स पर निकले, सड़कों पर निकले, पुरअमन तरीके से निकले, लेकिन यक ज़बान होकर पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ होनी चाहिए कि हमें इमरान खान के लिए, हमें पाकिस्तान के लिए, हमें यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हम ये कोई फेवर नहीं मांग रहे। और याद रखें, हमारा लीडर इमरान खान, उसने अगर हमारी इस पूरी कौम का, पाकिस्तान का सर झुकने नहीं दिया, क्या कभी आपका सर झुकने दिया इमरान खान ने? तो क्या, गौर से सुने, तो क्या आप लोग ये गवारा करेंगे कभी कि हमारे लीडर का सर झुका हुआ हो जब वो बाहर निकले? हरगिज़ नहीं। इमरान खान रहा होगा और ऊंचे सर के साथ रहा होगा, अपने पूरे कद के साथ रहा होगा। तो वो कैसे होगा? वो उस सूरत में होगा जब हम सब लोग इंसाफ के लिए पूरे मुल्क में सड़कों पर मौजूद रहेंगे। तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं करना, इंतशार का रास्ता इख्तियार नहीं करना, पुरअमन रह के। आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका सबसे बड़ा हथियार क्या है? आपका ईमान, आपके पास जो उम्मीद है, आपका जो हौसला है, और उसके बाद आपकी तादाद। आप 25 करोड़ है, 25 करोड़ का 100वां हिस्सा 25 लाख बनता है। सोचे 25 लाख लोग मुल्क की सड़कों पर निकल आए, कौन सी इस दुनिया की ताकत है जो आपको इंसाफ से रोक सके? यहाँ से जब आप जाएंगे, जो मेरे पंजाब के बहन भाई आए हैं, हमें पता है आप पर वहाँ पर जो जुल्म ये यजीदी निज़ाम आप पर ढा रहे हैं, हमें उसमें दुख भी है, तकलीफ भी है। आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, इसीलिए हम आपको दावत देते हैं। हमारे पास जो करीबी अज़ला है, अगर आप वहाँ पे नहीं निकल सकते, आए, हम आपकी मेज़बानी करेंगे, हमारे साथ बैठें। सिर्फ ये खुशहालगढ़ नहीं है, यहाँ से दावत है सवाबी के लिए भी, बाकी जगहों पे भी। आपको KPK में बाकायदा मकामात बताए जाएंगे, वहाँ पर आप निकलें पुरअमन तौर पे खान साहब की रिहाई के लिए। और ये रिहाई कोई हम फेवर नहीं मांग रहे, हम इंसाफ मांग रहे हैं, हम फेयर ट्रायल मांग रहे हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, यहाँ पर हमारी कुछ बहनें हैं जिन्हें वापस भी जाना है। आखिरी बात और बहुत ज़रूरी बात, ये बात बहुत ज़रूरी है। हम लोग, हमारे कुछ बहुत सारे दोस्त जो जज्बाती होकर अपनी, मैं उसको बेवकूफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद लाइल्मी की बुनियाद पर, बजाय इसके कि उन लोगों को निशाना बनाए जो आप पे जुल्म कर रहे हैं, वो उठकर एक दूसरे को, उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, हमारे दुश्मन इस बात से फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ से हमारा सबको ये पैगाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साए तले अल्हम्दुलिल्लाह एक है, एक थी, हमेशा एक रहेगी। यहाँ से हर किसी को इत्तेफाक का,
اتحاد کا پیغام ہے. ہمارا نہ کوئی گروپ ہے, ہمارا ایک گروپ ہے, وہ ہے حقیقی آزادی, لا الہ الا اللہ اور عمران خان کا گروپ. اس کے علاوہ ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے. پارٹی کی قیادت ہو, ہمارے صوبے کی قیادت ہو, کوئی بھی ہو, جب بھی کال دے گی ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم ورکرز پورے پاکستان میں سارے ایک ہو جائیں. اس اتفاق کے پیغام کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ. آپ لوگ جو دور سے آئے اور آپ جانا چاہتے ہیں آپ ضرور جائیں. یہ برقی آپ سے 2 منٹ بات کریں گے اور میری بہن سیمابیہ آپ سے بات کر لیں. سیمابیہ پہلے بات کر لیں, انہوں نے جانا ہے. آپ بات کریں. آپ کا بہت شکریہ.